सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। मैं ताण दे बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास। मैं होर थाओ नाही जिस पै करूं बिनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। तेरे कवन कवन गुण कै कै गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। धनासरे महला पंजवां। फिरत फिरत भेटे जन साधु, पूरा गुर समझाया। आन सगल विद कामनाव, हर हर नाम ध्याया। फिरत फिरत भेटे जन साधु, पूरा गुर समझाया। आन सगल विद कामनाव, हर हर नाम ध्याया। तांते मोह धारी ओट गोपाल, शरण पर्यो पूरन परमेश्वर। बिन से सर्व जंजाल रहा। तांते मोह धारी ओट गोपाल, शरण पर्यो पूरन परमेश्वर। बिन से सगल जंजाल रहा। स्वर्ग मृत पयाल भूमंडल, सगल व्यापे माए। जी उदाहरण सब कुल तारन, हर हर नाम ध्याए। नानक नाम निरंजन गाया, पाया सर्ब निधाना। कर कृपा जिस दे स्वामी, बिरले काहूँ जाना। नानक नाम निरंजन गाया, पाया सर्ब निधाना। कर कृपा जिस दे स्वामी, बिरले काहूँ जाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सभायमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरां दी अपार रहमत बख्शिश हुई है। अज अमृत वेले सतगुरां ने जो त्रुट के बख्शिश करते हुए अमृत वेले का पावन हुक्म बख्शिया। आओ करिए अरदास गुरु चरनां च कि पातशाह रहमत करन, अपने अमोलक बचनों के विचार आप करा लैन। स्वाब समूह संगतां बख्शो असीस। बड़े ही प्यार ते अदब दे नाल उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। अज दा पावन शब्द धनासरी राग दे विच पंचम गुरुदेव धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी, जिन्हां दी पावन पवित्र रसना तो उच्चारण किया हुआ पावन शब्द हाँ। ते इस पवित्र शब्द विच मेरे सतगुरु बख्शिश करते सानू दृढ़ करा रहे हैं कि इस संसार दे विच माया दे मोह तो बचण वास्ते जुगतियां ते कई अपनाइयां ने, लेकिन परमेश्वर दे नाम तो बिना कोई भी जुगत काम नहीं आउंदी। ते नाम नूं जपाण वास्ते केवल ते केवल गुरु की कृपा। जदों आपां वेखदे हां, गुरमत तो पहलां वेखीए ते संसार विच अनेकां ही होए ने जिन्हां दे माया दे मोह तो बचण वास्ते जुगतियां ते कईयां कीतियां। किसी ने परिवार नूं छड़ के जंगलां विच निवास कीता,
कोई बन के तीर्थ इशनाने तीर्थां ते भरमदिया रहा। किसी ने मन में सोचा कि जप तप करके जे इस पासे जुड़ते हैं तो माया के मूँह तो साडा बचाव है। लेकिन मेरे सतगुरां ने धन गुरु नानक देव पातशाह जो निर्मल पंथ कायम किया, तो इस निर्मल पंथ विच सतगुरां ने यह बचन हर एक नूं दृढ़ कराया कि संसार विच माया के मूँह तो बचन वास्ते जे कोई मनुख यतन करदा कि घर नूं परिवार नूं छड़ के मैं सन्यासी बन जा, मैं तीर्थां दे प्रकारां भरमण, मैं जंगलों में कर लिया निवास तो उस रब के दर ते पहुँच जावांगा, तो मेरे सतगुरु जी कहते हैं कि इस तरीके नाल माया दे बचाव नहीं। हुण जे माया का मूँह बचाओ इन्हां जुगतियां दे नाल नहीं, तो फिर किहड़ा तरीके कि माया के मूँह तो बचिया जाए। हुण माया के मूँह तो बचण तो पहला सानू ये समझना अत जरूरी कि माया का मूँह असल विच है कि माया कहंदे किस नूं। जदों माया का जिक्र आउंदा ते साडा ध्यान यक लख जांदा रुपया पैसिਆਂ वा। असीं कहंदे कि धन पदार्थ जिहड़े ने केवल इहो ही माया। लेकिन मेरे पातशाह ने बचन कीते ने कि जिन्हां पदार्थां करके सुरत परमात्मा तो टुटे असल विच वो माया है। जिस नूं वेख के परमात्मा दे नालों बिरती टुट जावे, जीव परमात्मा नूं भुला देवे, वो माया का स्वरूप है। सतगुरां दे पवित्र बचन ने माया किसनों आखिया क्या माया कर्म कमाए। ये असल विच माया है कि पातशाह अपना सवाल करते हैं कि माया किसनों आखिया क्या माया कर्म कमाए। कि भाई माया क्या किसनों जांदा ते माया कर्म की करदी है। ये सारे साडे सारियां दा सवाल कि असल विच माया क्या किसनों जा रहा। तो मेरे सतगुरु जी फिर अगली पंक्ति विच जवाब भी देंदे ने, दुख सुख यह जो बद है विच हौमे कर्म कमाए। यानी कि असल विच माया का स्वरूप है कि संसार विच रहंदे जदों बिरती दुख ते सुख वाली बन जाती है, जदों बिरती केवल इस पासे जुड़ी होवे कि मैं सुखां की प्राप्ति किवें करनी है, वध तो वध सुख मेरे जीवन में आउण किवें, किहड़ा यतन करा कि मेरा जीवन केवल सुखां दे नाल भर जावे। तो जदों सारा ध्यान सुखां वाले पासे गया तो बिरती परमात्मा तो टुट गई। पातशाह कहने कि असल विच दुख ते सुख दे विच आके जिहड़े कर्म असीं करदे हां ये माया कराउंदी पई है। विच हौमे कर्म कमाए। तो जदों हौमे अहंकार के अधीन हो के बंदा कोई कर्म करदा कोई काम करदा, मेरे पातशाह कहने कि यह भी माया का स्वरूप है। पहली गल कि दुख अते सुख व्यापना ये माया की निशानी। दूजी गल कि जदों हौमे के अधीन बंदा हो जाए, अहंकार विच आके कहे कि मेरे तो उत्तम, मेरे तो सियाणा, मेरे तो ताकतवर संसार विच की है, ये मनुख के अंदर दी हौमे है। पातशाह कहने कि इन्हां बिरतियां विच आके मनुख परमात्मा तो टुटदा ते माया व्यापनी शुरू हो गई। हुण ये माया व्यापदी किनूं है? पातशाह कहने कि जिहड़े गुरु तो विछड़े ने टुटे ने माया उन्हां दे उपर अपना असर जरूर विखाउंदी पई है। ये माया दे कर्म ही ने ना कि मनुख परमात्मा तो टुट के केवल संसार विच खचत अपने आप नूं करी बैठा। परिवार का मोह, संसार का मोह, अपने शरीर का मोह, ये मनुख नूं माया वाली बिरती बना के रखते हैं। तो मेरे सतगुरु जी कहते हैं कि पुरातन समय तो असीं वेखदे आ रहे हैं कि इस माया के मोह तो बचण वास्ते जुगतियां कई कीतियां गईयां ने, कई जुगतियां अपनाईयां गईयां ने, कई यतन किए गए ने। लेकिन मेरे पातशाह कहने कि इस संसार विच माया के मोह तो बचिया तां जांदा है जदों मनुख परमात्मा वाले पासे आवे। सतगुरु जी माया की जिक्र करते हुए बाणी में अनेकों प्रमाण जिथे दिते हैं, उत्थे माया है कि ये बारे भी सानू समझाते। सतगुरु जी कहते कि माया विद्वानां ने जदों जिख्या कहने कि माया तीन तरीके की है।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਧਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਜੜ ਮਾਇਆ, ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਮਾਇਆ। ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੜ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੁਪਈਏ, ਪੈਸੇ, ਧਨ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਇਹ ਜੜ ਮਾਇਆ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ। ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ, ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੀ, ਧੀ ਮੇਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ, ਇਸ ਬਿਰਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ। ਜੜ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਰੁਪਈਆ, ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ। ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਮਾਇਆ ਅਗਿਆਨ ਮਾਇਆ। ਅਗਿਆਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਦਵੇਖ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਬੁਰਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਵਿਆਪਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਆਪਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਰਗੀ ਤਿਆਗ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤਿਆਗ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰਾ ਦਾਵਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਿਆਗਿਆ ਕਦ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੰਧਨ ਤੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੋਣ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਹੋਣ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਧਨ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਦੀ ਉਡਾਰੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣਾ ਉੱਡ ਕੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦਾ ਦਾਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿਆਗ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਾਨ ਮੁਨੀਵਰ ਮੁਨ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭਾ ਕੋ ਖਾਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਵੇਖ, ਇਸ ਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ, ਤੇ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
लेकिन जदों अपने मत नूं गुरु वाले पासे ला दिंदे आ ते गुरु होवे किरपा करे साडे ते बख्शिश करे ते गुरु दी दसी हुई विध दसी हुई जुगत जदों मनुख अपने जीवन विच अमल विच लिआउंदा ते किरपा गुरु जरूर करदा। सतगुरु जी कारण के फिरत फिरत भेटे जन साधु पूरा गुर समझाया। कहने कि जदों माया दे मूँह तो बचण वास्ते मेरे मन दे विच जिग्यासा पैदा हुई, ये मन विच तांग हुई कि माया दे मूँह तो मैं बचां किवें, किवें इस जुगती दे नालों मैं बाहर निकलां। कहने कि भाल कीती। हुण भाल जदों कीती ना ते बंदा लग्या इस भाल विच कि किवें मैं यतन करां कि इस माया दे मूँह तो बचां। दे माया दे मूँह तो बचण वास्ते यतन कीता। पातशाह कहने कि फिरत फिरत भेटे जन साधु पूरा गुर समझाया। कहने कि जदों भाल करदियां करदियां मैं गुरु दी शरण विच आया ते गुरु दी शरण विच आया ते गुरु ने किरपा करके मैनूं मत दित्ती, मैनूं समझ दित्ती। समझ की दित्ती? पातशाह कहने कि आन सगल विद कामना आवा हर हर नाम ध्याया। कहने कि इस संसार दे विच माया दे मूँह तो बचण वास्ते जुगतियां ते कई ने, लेकिन काम कोई एक भी नहीं आउंदी। हुण जगत किसी ने अपना ली कि मैं तीर्थां दे उपर इशनान करांगा ते माया दे मूँह तो बच जावांगा। जे जंगलां विच एकांत विच जाके बह जावां, अपने नेत्रां नूं बंद कर देवां ते माया दे मूँह तो बच जावांगा। लेकिन पातशाह कहने कि नहीं, ये माया दे मूँह तो बचना नहीं, क्योंकि जदों तक जुगत गुरु की दसी हुई जीवन विच लिआउंदा बंदा उदों तक विद कोई भी नहीं आउंदी। हुण गुरु की जुगत की है, गुरु किहड़ी मत सानूं देंदे ने? पातशाह कहने कि हर हर नाम ध्याया। पातशाह कहने कि संसार विच जे कोई पदार्थ माया के मुकाबले कोई खड़ा हो सकदा ना ते ओह है नाम रूपी पदार्थ। गुरमत दे विच नाम नूं सारियां तो उत्तम रखिया गया। परमात्मा दा नाम कि इस नाम दे बराबर संसार विच जितने भी कर्म धर्म असीं करदे हां, पातशाह कहने कि नाम की बराबरी कोई नहीं कर सकदा। सतगुरां दे असीं पवित्र बचन पढ़दे हां, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागा तीन दूटा, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटा। कहने कि संसार के कर्म धर्म जिहड़े ने ना, ये जीव आत्मा तो रस्ते विच ही खो लए जांदे ने। ते पातशाह करिए कि पातशाह कहने कि तू यतन करके परमात्मा के नाम नूं ध्याउण दा, नाम वाले पासे जुड़न दा। हुण वेखो गुरु दे अंदर उस परमात्मा दीयां रहमतां बख्शिशां पईयां वापरदियां ने। जिहड़ियां बख्शिशां परमात्मा दे विच ने उही किरपा गुरु दे विच है, क्योंकि गुरु परमात्मा दा स्वरूप है। सतगुरां दा पवित्र बचन है कि जिस मनुख ने भी कदे मन विच चाहया कि मैं परमात्मा की प्राप्ति करां, उस रब वाले पासे जुड़ा, मैं रब का ध्यान धरां, ते उस वास्ते उन्होंने गुरु की अत लोड़ पई है, क्योंकि गुरु तो बिना कदे भी मुक्त नहीं। पातशाह बचन करदे ने, कहंदे कि बिन सतगुर किना ना पायो, बिन सतगुर किना ना पाया, सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया। कि उस परमात्मा ने अपने आप को गुरु के अंदर टिकाया। तो हुण गुरु ने समझ दी कि सजना इस माया के मूँह तो बचण वास्ते और सारिया जुगतियां तेरियां निष्फल ने, वो किसी भी अर्थ नहीं, उन्हां दा कोई संसार विच काम नहीं। तो जे संसार विच कोई पदार्थ कम आउंदा ना, तो पातशाह कहने कि वह है केवल परमात्मा का नाम। ताई सतगुरां ने नाम का जिक्र करदियां बार बार हर एक नूं नाम दे नाल जुड़न की ताकीद की। असीं सतगुरां दी पवित्र बचन पढ़दे हां कि नाम कितना को जरूरी है। नाम बिना नहीं जीविया जाए, वड्डा भाग गुरमुख हर पाए। कहने कि नाम तो बिना तो जिंदगी नहीं, नाम तो बिना तो जीवन का कोई मनोरथ नहीं। तो जिन्हां ने नाम नूं जपिया उन्होंने इस संसार में रहंदियां ये गल चेते कर ली कि भाई नाम तो बिना कदे किसी की मुक्ति हुई नहीं। पातशाह कहने कि वेखो इस संसार में जुगतियां तो कई सन, लेकिन नाम तो बिना जुगत कोई नहीं काम आउंदी। ते ये नाम की दस नाम की पूरने साडे अंदर केवल ते केवल गुरु पाउंदा। सतगुरां ने बचन किया कि फिरत फिरत भेटे जन साधु पूरा गुर समझाया, आन सगल बिद कामना आवा हर हर नाम ध्याया। कि गुरु ने समझ दी कि नाम नूं जप, नाम नूं ध्यान, नाम वाले पासे जुड़, क्योंकि नाम तो बिना कदे भी किसी की मुक्ति नहीं हुई।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਸਮਝ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਥੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਸ਼ਕ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਤੇ ਮੋਹਾ ਧਾਰੀ ਓਟ ਗੋਪਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੋਹਾ ਧਾਰੀ ਓਟ ਗੋਪਾਲ। ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ। ਗੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਗਿਆਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੋਹਾ ਧਾਰੀ ਓਟ ਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੰਜਾਲ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮਤ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤ, ਉਹ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਿਆਗੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੋਹਾ ਧਾਰੀ ਓਟ ਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਿਨਸਾ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੰਜਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਹੈ ਹੀ ਜੰਜਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਸੂਰਜ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ, ਜਪੀਏ, ਤੇ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਖਤਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਤ ਦੇ ਖਾਸ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਕਨਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਹੀ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਡਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਗਈ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, 2 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, 3 ਦਿਨ, ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਆਹੀ ਪਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਟਾਲ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1-2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਭੇਟ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਹੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਆਹੀ ਪਵਾਈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਵਿਚਾਰਾ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਆਹੀ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਆਹੀ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗਏ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਦਾਸੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਆਹੀ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਹਿੰਮਤ ਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਕਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦੇਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਭਰਮਦਿਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚਿੱਕੜ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਿਲਕ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖ ਸੱਜਣਾ, ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੋਂ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੀੜ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਧੀਰਮਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਦੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਨੇ, ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਭੂਮੰਡਲ ਸਗਲ ਵਿਆਪੇ ਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਿਰਜਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਪਈ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਭੂਮੰਡਲ, ਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਭ ਕੁਲ ਧਾਰਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੋ ਜਿੰਦ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਇਆ ਪਾਇਆ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਕਾਲਖ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਾਤ, ਨਿਰਅੰਜਨ। ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਖ, ਤੇ ਨਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਾਤ। ਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਇਆ ਪਾਇਆ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ। ਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਜਾਣਾ। ਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਜਾਣਾ। ਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਕੋਈ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਤੂੰ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੋਊਗਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।